الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فشرح به صدورا وأنره به عقولا وفتح به أعينا عميا وأذانا صميا وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلاما تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Bütün alemlerini yoktan var kıluşu hem bizni türlü nimetler bilen nimetlendirişi Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd senelerimiz, uluqlarımız olsa idi. İki cihanla rahmet bularak ciberilgen siyekli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e köngül türlerimizden çıkan salavat şeriflerimiz, selimlerimiz irişse idi. İki cihan arasında vafat bulgan mümin Müslümanlarının bulgan hata kimşiliklerin, günahların Allah Subhanahu ve Teala gafu eylep, kileşek urunların cennette kılsa idi. İki cimri arasında tuğan sabi balalarımızın tevfik hidayetten ayırmışa, başlarına zihin birip ilibizne, dinibizne küterişi balalar bulup üstünler. İki cimri arasında bendesilik bilen bilmi kılgan hem bilip kılgan günahlarımızını Allah Subhanahu ve Teala gafu eylese idi. Muhterem din kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bizge El-Gadil isimli var. Hem özünün gadilligi bilen bizge Kur'an kitabını indirdi. Elhamdülillah mümin Müslümanlarga ya Rabbim bergen bu kitapni qoya bizge anlatkan ol nindi. Hem ol şu kitapta bizge galemler turunda, jirlerimiz turunda, kökler turunda ma'lumat bergen. Hem şu kitapta ferişteler, kişiler, cinler dünyasını anlatar. Hem şu kitapta bizge anlata, nişik məngi bəxtli bulur için nerse kılırga kerektir şu kitapta irete. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Muhterem cemaat, mene bu kitapını biz özümüzün jiragimizde tuturga tiyişmiz. Bizge bu kitapni saqlarga kerak. Hatta Allah Subhanahu ve Teala bu kitapni qiyomat kunina hatlik saqlarman deydi. Biz ko'ramiz 1400 dan yillar o'tdi. Qur'on mushaflari elhamdülillah shukr o'zgarmisha. Hem elhamdülillah bizning hafizlarimiz bor. Elhamdülillah onlarning yuraklarida bizning Qur'on saqlanadi. Elhamdülillah shukr. Bizge Allah Teala bergen şu nimet ne için? Biz məngi bəxtli bulur için. Kişi ımtılgan məngi bəxtli bulur için bu dünyada məngi bəxtli bula almıyor. Çünkü bu dünya bir tez uzup gider. Hem Allah Subhanahu ve Teala özünün Kur'an-ı Kerim'de El-Ankabut suresinde 49. ayetinde ayta ol Kur'an g'ilim berilgen hafiz hem galim kişilerin kukreklerinde bulgan ap-aşık ayetler. Muhterem cemaat, Allah Subhanahu ve Teala kalplerde saklay bizim kitabımızı, izgi kitabını. Hem Hasan el-Basri şunday sözler aytib qoldirgan. Bu ümmetke, yani Müslüman ümmetine berilgen hifz, yani Kur'an'ı yatlav. Kileşek tüyle bulgan iliki ümmetlerge şunday nimet berilmegen bulgan deydi. Bulgan ümmetler
китаптан гына укыганнар, үз китапларын, үз диннәрен китаптан гына укыганнар. Мөселман диненә, мөселман кешесенә генә Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръән ятлау ниъмәте биргән. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Әл-Камар сүрәсендә дә 17-нче аятта әйтә: "Без Коръәнне үгет алсын дип бик җиңел иттек, ләкин үгет алучылар бармы? Үгет алучылар бармы? Аллаһ Тааля бездән сорый." Бу аятлар тәфсир галимнәре Имам Әл-Хазин да әйтә, бу аят Коръәнне ятларга өнди. Чөнки Аллаһ Тааля аны җиңел кылды, шуңа күрә аның һәр кылы балалары да, олылары да, гарәп тә һәм башка милләт вакилләре дә Коръән җиңеллек белән ятлый. Шуннан да карасак, тормышларыбызда хәзер иң яшь хафизлар 3 яшьтән булган. Һәм өлкән яшьтәге хафизлар 70-тән арткан. 70 яшеннән арткан. Ягъни монда безгә дәлил Аллаһ Субханаһу ва Тааля әгәр дә без теләсәк, шундый ният кылсак, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә мөмкинчелек бирер иншаллах. Җиңел кылыр безгә Коръән аятларын ятларга. Әмма ләкин мөхтәрәм җәмәгать, шундый сүзләр ишетелгә туры килә. Мин Коръәнне ятламым, чөнки куркам, хата кылам дип, һәм гынаһ эшлим дип, шундый сүзләр дә ишеткән була. Мөхтәрәм җәмәгать, бу хаталы фикер. Хаталы фикер. Киресенчә без, әлхәмдүлилләһ шөкер, бүгенге көндә безнең күпме Татарстан җирлегебездә дә күпме Коръән хафизлары бар. Коръәнне ятлыйлар, бүлекләр мәчетләребездә бар. Беләбез, шуңа күрә без Аллаһ Субханаһу ва Тааля кыямәт көндә үзебезгә сорау бирик. Кыямәт көндә безгә мондый мөмкинчелек Аллаһ Тааля биргән вакытта без аның белән кулланмасак, бездән сорамаячакмы Аллаһ Тааля? Әлбәттә сораячак. Шуңа күрә мөмкинчелек булган вакытта без күбрәк Коръән аятьләрен ятлап кына түгел, аның турында фикер йөртү, аның турында уйлап гыйлем алсак, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә иншааллах дәрәҗәбезне дә күтәрер. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: Коръән иясе укы һәм күтәрер. Фәни тормышында укыган кебек ука. Синең дәрәҗәң син укыячак соңгы аят белән билгеләнә дип әйтерләр дигән. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә без телибез икән дәрәҗәбезне зур, җәннәттә дәрәҗәдә зур булуын, күбрәк Коръән аятларын уйлап укыйк, фикерлик. Хәзерге заманда мөселманнар карасак, мөхтәрәм җәмәгать, яңа машина чыкса, без аңа гаҗәпләнеп карыйбыз. Нинди машина алган икән бу, нинди әйберләр бар икән машинада. Көн сайын кояш чыга, көн туа, төннәр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәндә ант итәмен белән. Без аның турында уйлыйбызмы? Һәм фикерлибезме? Әлбәттә, фикерлибез бар, әмма бик әз. Бик әз. Бүгенге вакытта мөхтәрәм җәмәгать, менә шул дәрәҗәләр ирешер өчен мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның ризалыгын өмет итеп кылырга кирәк без. Аллаһ Тааля бирсен һәр беребезгә күбрәк Коръән аятларын ятларга һәм шул аятлар турында фикер йөртүбез. Һәм һәр беребезгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля бирсен мөмкинчелек күбрәк аятларны ятлап, шул аятлар белән тормышыбызны аббарырга. Кайбер кешеләрне күрәсең, аятлар белән Коръән ятлый, әмма аның гамәле мөселман булмаган шикелле күренә. Мөхтәрәм җәмәгать, хәзерге вакытта
Аллах Субхану ва Тааля биргән мөмкинчелекләр, Коръан өйрәнергә, гыйлем алырга. Әмма шайтан безне икенче юлга алып бара. Бөтен кешебезне куябыз мал җыюда. Әмма бәхетле була алмыйбыз. Шул матди яктан бәхетле булам дип, мәңге бәхетле була алмыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, тагын пәйгамбәребезнең без бер хәдисен әйтәсем килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: әгәр Коръан кешенең хәтерендә төпләнеп, аның тиресе астында кирсә, әсеңе бу кеше гынахлар кылып җәһәннәм утына ыргытылса, Коръанның фазиләте аркасында ана тиресе янмаячак ди. Без күрәбез, мөхтәрәм җәмәгать, Коръан ятлауда безне җәһәннәм утыннан сакламый. Чөнки кеше нияте дөрес булмагандыр, хата кимчелекле гынахлар кылгандыр. Әмма мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Субхану ва Тааля Коръанга шундый фазиләт бирә, безнең өчен яклаучы булырга мөмкинчелек бирә. Шуңа күрә ассызыклап әйтәбез, мөхтәрәм җәмәгать, иң беренче Коръан ятлаганда без ниятебез дөресләтергә кирәк. Ни өчен без Коръан ятлыйбыз? Аллаһ ризалыгы өчен. Мәңге бәхетле булырбыз өчен. Икенчесе, гарәп хәрефләрен өйрәнеп, таҗвид кагыйдәләрен өйрәнеп, Коръанны укый башлау. Коръанны укып, аның аятларын фикерләп, уйлап ятларга. Һәм шул ятлаган Коръан аятлары белән тормышны алып барырга. Тормышны алып барыр өчен безгә Коръан кирәк. Бәхетле булыр өчен. Изге Коръанда, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Субхану ва Тааля тагын пәйгамбәребез хадисен әйтәсем килә. Дөрестлектә ди, йөрәктә Коръан бер нәрсәдә булмаган йөрәктә, Коръанның бер нәрсәсе булмаган йөрәктә, бушап калган йорт шикелле. Без беләбез, йортларыбыз авылларда бушап кала. Зак вакыт узмый, түбәләре дә ага башлый. Идәннәре шири. Кешенең йөрәге дә шулай Коръансыз бушап кала һәм кара була. Җимерелә башлый. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Коръаныбызга битараф калмыйк, өйрәник, гыйлем алыйк. Чөнки хәзерге вакытта безгә гыйлем кирәк. Дөньяга чумабыз, дөнья белән омтылабыз, әмма шул бәхет шунда гына табачакбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Баракаллаху лана фил Кур'анил газим ва нафa'на ва iyyakum bil ayatil wa dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim wal jawadul karim was sami'ud du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Уважаемые братья, Аллах Субхану ва Тааля к нам очень справедлив. Одно из имен его Аль-Гадиль, да. Аллах Субхану ва Тааля нам даровал священную книгу Коран, где мы познаем Аллаха, где мы познаем Вселенную, нашу землю, небеса, где мы познаем, как достичь успеха в этой жизни и в жизни следующей. Альхамдулилля, Аллах нам дал эту книгу как наставление, как закон для нас. Мы, живя на этой земле, больше поклоняясь Аллаху, больше поминая Его, обретаем спокойствие души. И Аллах Субхану ва Тааля нам облегчил Коран для понимания. Да, в суре Аль-Анкабут Аллах Субхану ва Тааля говорит: но то
ясные аяты в сердцах тех, кому дано знание. Аллах Субхану ва Тааля дал знание людям посредством сохранив Коран в их сердцах. Хасан аль-Басри в своем изречении говорил такие слова, сказал: этой общине мусульман дан хифз, заучивание Корана, предыдущим же общинам лишь читали свои книги с листа. И выучить им удавалось только пророкам. Только пророки знали наизусть. Альхамдулилля, на сегодняшний день у нас много Куран-хафизов, которые заучили Коран. Но мы не должны оставаться. Сказать: вот Куран-хафизы учат, нам не обязательно. Нет, мы тоже должны учить, уважаемые братья. Мы тоже должны получать знания. Над каждым аятом мы должны задумываться, для чего Аллах Субхану ва Тааля не спаслал этот аят. Почему? Зачем? Мы много раз удивляемся, когда выходит новая модель машины, и его функции там изучаем, рассказываем друг другу. Никогда не удивляемся, когда выходит солнце. Обыденное дело, солнце вышло. Что тут такого? День наступил, ночь наступила, луна вышла. Аллах Субхану ва Тааля показывает нам очень много чудес. Но мы не можем искренне этому удивляться. Мы настолько привыкли, наше сердце затуманено этой дуньей. Но изучая Коран, размышляя над аятами Аллаха, изучая открытия ученых, которые сейчас проходят, мы можем больше познать Аллаха, Его ни'маты, Его блага. И пророк возвысил этих людей, которые заучили Коран, их дорожа, показывая, да, он сказал такие слова: обладатели Корана, читайте, что читали в этой жизни, и поднимайтесь. Твоя степень определится после последних твоих прочитанных аятов. Если мы хотим завоевать степень высокую в раю, мы больше должны отдавать время изучению Корана. Мы больше усердия должны принимать, чтобы познать эти аяты. Даже работая на своей работе, мы можем размышлять над этими аятами. Каждый день, увидев новый день, благодарить Аллаха. В Коране много Аллах Субхану ва Тааля говорит, что мы очень мало благодарим Его. Мы очень мало Его благодарим. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля пускай дарует нам правильное понимание Его религии ислам. Пусть Аллах Субхану ва Тааля одарит нас, каждого мусульманина, умом и благочестию, чтобы мы, мусульмане, стали единым общим. Честно, сейчас мы очень разобщены. Какие-то вопросы, которые поверхностные, мусульмане друг друга мы отдаляем. Религия ислам намного глубже. Мы братья. Пусть Аллах нам дарует чувство это братское, чтобы это возобновилось, братское чувство у всех мусульман. Аминь. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبيكم محمد فقد أمرت بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي وفي نصر أولياء الله وعن جميع الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد من خذل الدين. ربنا أتمم لنا نورنا واهدنا السبيل رشدا. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزد لكم ولا ذكر الله وتم وأعوذ أكبر وأقم الصلاة قامت.